السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا ڈویژن اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ کلاس 10 کا یہ اردو ہے جو کہ میں آپ کو پہلا سبق پہلے ہی پڑھا چکا ہوں، اور یہ پہلا سبق کا ہی یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے حساب میں جو کتاب شامل ہے یہ گولڈن اردو ہم جس کو بولتے ہیں، جس میں سے آپ کے حساب میں 3 کتاب شامل ہے، اور جھارکھنڈ میں کسی بھی اسٹور پہ آپ کو یہ بک اویلیبل ہے، وہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ اب آپ کے حساب میں جو ہے 3 کتاب شامل ہے۔ کتنے کتاب شامل ہے؟ 3۔ اس میں سے جو پہلا بک ہے وہ ہے نوائے اردو۔ کیا ہے پہلا بک اس میں؟ نوائے اردو۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نوائے اردو۔ سمجھے؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ نوائے اردو۔ تو یہ ایک بک ہو گیا، اور دوسری بک ہے اس میں گلزار ادب، گلزار اردو۔ کیا ہے دوسری بک؟ گلزار اردو۔ تو یہ ہے دوسرا، اور اس میں تیسرا بک آپ کا شامل ہے۔ یہاں پہ اگر آپ یہ بک خریدیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایزیلی انعام دیا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اردو ادب کا ارتقا۔ کیا ہے؟ اردو ادب کا ارتقا۔ تو یہ اس میں ہے اردو ادب کا ارتقا۔ تو یہ ہے، یہ 3 بک ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 بک مل کر ہی ایک بک بنایا گیا ہے گولڈن اردو، جس کو ہم کمبائن کر کے ایک بک بنایا گیا جس کو اردو میں بولا جاتا ہے گولڈن اردو، نیو ایڈیشن کا ہے۔ تو کسی بھی شاپ پہ یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا۔ تو چلیے یہاں سے آپ کا سبق ہے، اس کو شروع کرتے ہیں ہم لوگ، جو کہ اس کا جو پہلا تھا عنوان وہ تھا افسانہ۔ ٹھیک ہے، کیا تھا؟ افسانہ، تو جو کہ ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، افسانہ کیا ہوتا ہے ہم بتا چکے ہیں، اس کا جو کوشچن آنسر ہے وہ ابھی نہیں کرا ہے، لیکن جو موٹا موٹی سوال ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس کو جو لکھا ہے راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے، اور ان کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوا ہے؟ 1915 میں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ 1915 میں، اور ان کا انتقال ہوا ہے 1984 میں۔ انتقال کب ہوا ہے؟ 1984 میں۔ یہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ راجندر سنگھ بیدی کا انتقال کب ہوا، یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، یعنی آپ سے یہ سوال پوچھے گا آبجیکٹو میں، MCQ کوسچن میں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہانی کس کے اوپر بیسڈ ہے۔ جو ایک ہندو میں تہوار آتا ہے رکشا بندھن، آپ نے سنا ہوگا رکشا بندھن، تو اسی کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جو بہن ہوتی ہے وہ اپنے بھائی کو جا کر راکھی پہناتا ہے، اور صرف راکھی نہیں پہناتا بلکہ اس سے کچھ وعدے کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کہانی میں ان کے سہاگ کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں، جو اس چیپٹر کا نام ہے بھولا، اس کا بھائی۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، سبق نمبر یہ 1 ہے اور یہ پارٹ 2 ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جیسے کہ مٹی کا چھوٹا موٹا جو گھڑا ہوتا ہے نا، جس کو مٹکا وغیرہ بولتے ہیں، جس میں دہی وغیرہ جماتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں کوزے۔ ٹھیک ہے، تو کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا۔ ٹھیک ہے، چھاچھ کی کھٹاس یعنی کھٹا پن، تو چھاچھ کی جو اب دہی کے اوپر جو چھالی بیٹھ جاتی ہے اس میں جو کھٹا پن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کھٹاس کو دور کرنے کے لیے مایا نے کوزے میں، اب کوزے یعنی وہی مٹکا، تو اس میں کوزے میں پڑے وہ مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا۔ اب صاف پانی سے اس لیے دھویا تاکہ اس کا کھٹا پن چلا رہے۔ اس طرح مکھن کے جمع کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی۔ اب مکھن یعنی دہی جمایا جو، تو وہ کوئی خاص وجہ ہوگا، جیسے کہ اگر ہم لوگ گھر میں بریانی وغیرہ بناتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تب ہم کوئی اچھا کھانا بناتے ہیں تاکہ مہمان بھی کھائے اور گھر والے بھی کھائیں، لیکن یہ جو مکھن جمایا تھا تو یہ کوئی خاص وجہ تھا۔ کیا وجہ تھا ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ ایسی بات عموماً مایا کسی عزیز کے آمد کا پتہ لیتی ہے۔ جب ایسی چیزیں ہوتی ہے تو ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ شاید کوئی گھر میں مہمان آنے والا ہے، تبھی کوئی اچھا چیز ہمارے گھر میں بنتا ہے۔ تو ہاں، اب مجھے یاد آیا، اب کیا کہتا ہے بولا کہ ہاں مجھے اب یاد آیا کہ 2 دن کے بعد مایا کا بھائی اپنی بیوہ، کیا بولے، مایا کا بھائی اپنی بیوہ، تو بیوہ اس کو کہتے ہیں جس کا شوہر مر جائے، سمجھے، تو بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا۔ کیا بندھوانے کے لیے آنے والا تھا؟ راکھی بندھنے والا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سبق کے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ جو کہانی ہے ایک رکشا بندھن کے اوپر ارد گرد اس کی کہانی گھومتا ہے۔ یوں تو اکثر بہنیں بھائیوں کے یہاں جا کر انہیں راکھی باندھتی ہے۔ اب دیکھو کیا بولتے ہیں، یوں تو اکثر جو بہن ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، یہاں ان کے یہاں جا کر ان سے راکھی بندھواتی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سی عجیب ہے۔ مگر مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے خود ہی جایا کرتا تھا اور راکھی بندھوا لیا کرتا تھا، سمجھے، اب خود ہی اسے ملنے کے لیے آ جاتا تھا اور اسے راکھی بندھوا لیا کرتا تھا۔ اب راکھی بندھوا کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یقین دلاتا ہے۔ کیا دلاتا ہے؟ اب راکھی جب بندھواتا ہے تو کچھ
وعدہ کیا جاتا ہے. اب کیا وعدہ کہتا ہے دیکھو, تو ان کو اپنی بہن کو یقین دلاتا ہے کہ اگرچہ اس کا سہاگ, اب سہاگ لوٹ جانے سے مطلب یہ ہوا کہ ان کی بہن کیا ہے یہاں پہ بیوہ ہے, سمجھے, اس لیے اس کا سہاگ لوٹ گیا ہے. تو اس کا سہاگ لوٹ گیا ہے مگر جب تک اس کا بھائی زندہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے اس کا رکشا کرنے والا ہے, اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے. کون؟ اس کے بھائی, اس کی بہن, اس کی بہن جو بیوہ ہو چکی ہے, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اس کی چھوٹا جو بھائی ہے بھولا, وہ لیتا ہے, سمجھے. ننھے بھولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی. کیا کر دی؟ تصدیق کر دی. اب گنا چوستے ہوئے اس نے کہا, بابا پرسوں ماما جی آئیں گے نا. یہ سوال پوچھنے کے پرسوں ماما جی آئیں گے نا. میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھایا. اب جو ان کا دادا تھا, سمجھے, وہ کیا کہتے ہیں, پوتے کو ایک دم پیار سے گود میں اٹھا لیتے ہیں. بھولے کا ہاتھ بہت نرم نازک تھا. اب چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچے کا ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ وغیرہ بالکل نازک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی آواز بہت سریلی تھی. یہ بھولے کا آواز جو ہے بہت سریلی تھی, ایک دم میٹھی مٹھاس تھی. جیسے کنول بولتے ہیں کمل پھول جیسے کہ تالاب میں ہوتا ہے نا, تالاب کسی پانی کی سطح پر, تو اسے بولتے ہیں کمل. یہ کمل ہے, کمل کی پھول, نزاکت اور سفیدی یعنی سفید بالکل وائٹ کلر, سمجھے. گلاب کی سرخ اور بلبل کی الہانی کو اکٹھا کر دیا ہو. اگرچہ بھولا میری لمبی اور گھنی داڑھی سے گھبرا کر مجھے اپنا منہ چومنے کی اجازت نہ دیتا تھا, تاہم میں نے زبردستی اس کے سرخ گالوں پر پیار کی مہر ثبت کر دی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا, بھولے تیرے ماموں جی, تیرے ماتا جی کے کیا ہوتے. اب یہاں پہ سوال پوچھا گیا کہ بھولے تیرے ماموں جی, کیا بولے کہ تیرے ماموں جی, اب تیری ماتا جی کے کیا ہوتے ہیں. اب جیسے بچے سے اگر یہ سوال پوچھیں گے تو وہ اس سے کوئی جواب دیں گے, سمجھے. تو یہ سوال پوچھے کہ بھولے نے کچھ تامل کے بعد یعنی کچھ دیر کے بعد جواب دیا, ماموں جی. کیا جواب دیا؟ ماموں جی جواب دیا. اب دیکھو مایا نے استروت پڑھنا. استروت یہاں پہ ایک لفظ ہے, جیسے کہ ہندو وغیرہ میں جب کوئی دیواؤں یا پھر دیوی وغیرہ کا قصہ کہانی اس میں جیسے اس ابواب میں پیش کیا جاتا ہے نا, اسی کو بولتے ہیں, سمجھے. استروت پڑھنا چھوڑ دیا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگا. جو کتابیں وہ پڑھ رہی تھی اس کو چھوڑ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی. میں نے اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہنسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا. اور مایا بیوہ تھی اور سماج اپنے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا ہے. یاد رکھنا, جب سماج کے اوپر بات آتا ہے نا تو اچھے انسان کو بھی گرا دیتا ہے. سماج آپ کو ہمیشہ نیچے دکھانے کی کوشش کرے گا. تو وہی آگے, کیونکہ وہ بیوہ تھی. اگر بیوہ عورت مارکیٹ میں اگر بن سمجھ کر گھومے گا تو لوگ کیا سمجھے گا, بولے اس کی پتی مر گیا لیکن اس کا پڑھ لے کے دیکھو ابھی ایک دم بن سمجھ کر گھوم رہی ہے, سمجھے. تو وہی بات ہے یہاں پہ, سماج اپنے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا. میں نے بارہا مایا کو اچھے کپڑے پہننے, ہنسنے کھیلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا. کیا کہا تھا کہ سماج کی پرواہ مت کرو. آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں یہ کبھی مت سوچو, آپ اپنے بارے میں خود اچھا سوچو, سمجھے. یہ بھی ایک اصول بنا لینا ہے کہ اب کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچے اس کے مطلب نہیں رکھنا ہے, لیکن آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ آپ کو اچھا سوچنا ہے ہمیشہ, سمجھے. وہی کہ سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا, مگر مایا نے خود اپنے یعنی وہ خود اپنے آپ کو سماج کے روح فرض احکام کے تابع کر لیا, سمجھے. اب جو سماج روک ٹوک لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسے کریں گے تو ایسے کرے گا, ایسے کریں گے تو ایسے کرے گا, سمجھے. تو یہ والی سوچ انہوں نے اپنا لیا, سمجھے. اور اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے زیورات کی پٹاری کے ایک صندوق, پٹاری کا وہی لکڑی وغیرہ کا جو صندوق وغیرہ ہوتا ہے نا, صندوق مقفل کر کے باندھ کر کے, سمجھے. تالا وغیرہ لگا کر کے, تو تالا لگا کر کے چابی ایک جو ہوٹل میں پھینک دیا. تو اب اس نے چابی وغیرہ لگا کر کے تالاب میں اس نے چابی پھینک دیا. اب یہاں پہ دیکھیں کچھ سوالات دیے ہیں. یہ سوالات میں آپ کو بتا دوں کہ سوالات آپ سے ایگزام میں نہیں پوچھی جائیں گی, ٹھیک ہے. یہ سوالات آپ سے ایگزام میں نہ کے برابر پوچھی جائیں گی. جو سوالات آپ سے ایگزام میں پوچھے جائیں گے
ना वो मैं आपको दूंगा, जिसको बोलते हैं ब्लू प्रिंट। ऐसा सवाल होगा जो एग्जाम में एग्जैक्ट वही आने वाला है। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 1 में लिखा है इक़्तिबास के सबक और मुसन्निफ का नाम बताइए। तो इस इक़्तिबास के सबक का नाम क्या है? देखो तो आप बताओ सबक का नाम क्या है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि मुनज़्ज़र इक़्तिबास अफसाना भोला से लिया गया है। किससे लिया गया है? भोला से लिया गया है, जिसे राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। दूसरा है माया का भाई उसके घर क्यों आता था और उसको किस बात का यकीन दिलाता था। अब यहाँ पे आप बताओ क्यों आता था? क्योंकि राखी बनवाने के लिए आता था, और यकीन क्या दिलाता था कि मैं आपका सुहाग लुटने नहीं दूंगा। समझे? देखो माया का भाई राखी बनवाने अपनी बहन के घर आता था। राखी बनवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था। क्या दिलाता था? यकीन दिलाता था। अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है, ये है बहन के प्रति लगाओ प्यार। समझे? उसका भाई जिंदा है, उसकी रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। समझे? अब देखो यहाँ पे तीसरे सवाल में क्या है, मुसन्निफ ने भोले की क्या खूबियां बताई है। अब खूबियां देखो क्या बताई है, देखते हैं। मुसन्निफ ने भोले के बारे में यूं लिखा कि भोला का जिस्म बहुत नाजुक है। ऊपर पढ़े कि उसका जिस्म क्या है? बहुत नर्म नाजुक है, और उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। क्या थी? आवाज बहुत सुरीली थी। जैसे कि कनवल की नजाकत और सफेदी गुलाब की सुर्ख और बुलबुल की इल्हाड़ी को इकट्ठा कर दिया। समझे? तो ये था। अब सवाल नंबर 4 में है कि माया ने समाज के डर से अपने किरदार अपने ऊपर क्या पाबंदी लगाई थी? समाज के डर से लगाई थी। किसके ऊपर से? समाज के डर से। देखिए माया ने अपने तमाम अच्छे कपड़े जेवरात पिटारी में एक संदूक में ये मुफक्किर बंद नहीं होगा, बंद करके चाबी एक जोड़ मतलब ये कीचड़ वगैरह तालाब वगैरह में फेंक देना, तो फेंक दी थी। समझे? ये था समाज के डर। हालांकि इसको बंद सवर कर देना चाहिए था, अच्छी से रहना चाहिए, तो ये है। समझे? तो आगे इक़्तिबास यहाँ पे दूसरा इक़्तिबास शुरू होगा। ठीक है, अब देखो कि भोले तुम नन्ही के क्या होते हो, ये सवाल पूछे। भाई भोले ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई। क्या जवाब दिया? इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई। भोला ये बात समझ न सका और एक शख्स की तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है क्या? ये जैसे मैंने आपसे बताया था कि अब बच्चे तो बच्चे वाले सवाल पूछते हैं, उनके जहन में ये सब चीजें चलती रहती है। क्योंकि अब देखो जो बेवा औरत थी उसका तो भाई है, उसका जो भाई है उसका जो बेटा है उसका मामू लग रहा है। तो वही वो सोच रहा कि एक ही वक्त में दो शख्स कैसे हो सकता है। समझे? भाई और किसी का मामू हो सकता है। हाँ, वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी है। तो ये सोच रहे हैं बच्चे। अब देखो भोले ने उसके मखमसे में से पढ़ने का मखमसे मतलब होता है उलझन हो गए। समझे? तो उन बातों में उलझन में पढ़ने की उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं की। समझे? क्या नहीं की? कोशिश नहीं की, और वजह से सुनता था और वो कहानियों का शौकीन था। और वो क्या है यहाँ पे देखो अगर सवाल पूछेंगे तो ये आपसे पूछा जाएगा, ये इक़्तिबास वगैरह अगर आपसे एग्जाम में उठा के 2 लाइन दे दिया जाए तो आपसे पूछेगा बताओ ये किस सबक का इक़्तिबास है। समझे? तो वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय मतलब बाब, ठीक है, अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर, महात्म वगैरह जो किस्सा वगैरह कहानी वगैरह होते हैं महापुरुष वगैरह, ठीक है, वो बहुत खुश होता था। और फिर जोहर के किनारे, जोहर बने हुए तालाब वगैरह के किनारे उगी हुई दूब मतलब हरा भरा घास, दूब मतलब हरा भरा घास, तो ये होता है दूब मतलब हरा भरा घास। मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उनकी महात्माओं पर गौर क्या करते थे। अरे महात्मा वगैरह का कहानी किस्सा था, जो भी सुनता था महापुरुष वगैरह का कहानी, समझे, जो भी स्क्रिप्चर्स वगैरह वो पढ़ रहे थे तो उन पर वो गौर क्या करता था, आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है, समझे, वगैरह वगैरह वो चीजें गौर करते थे। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील, अब क्या कहते हैं यहाँ पर ज्यादा नहीं, वो कहते हैं कि मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़ार मतलब होता है खेत, क्या होता है मज़ार मतलब होता है खेत, क्या होता है खेत होता है, समझे, खेत में पहुंचना होता था। अब बोला नहीं, अब जमाने का दौर खत्म हो चुके हैं, वो जमाने के जो आलम था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो जिसमें उस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में, देखो जवानी के आलम में तीन मन बोझ उठाकर 30 या 30 40 मन बोझ उठा करके
और दौड़ गया, दौड़ा क्या कर गया, मगर अब 20 शेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। कि जवानी के आलम में तो एक कट्टा को उठा लेता था, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो अब 20 शेर भी भाग लगने लगा, समझे। तो यही बात लिखे और यही कुछ है। अब बेटे की मौत ने उम्मीद को यास का मतलब होता है कि बिल्कुल ना उम्मीद कर देना, होपलेस कर देना। क्या कर देना? होपलेस कर देना, इसका मीनिंग होता है, समझे। तो उम्मीद को यास में तब्दील करके कम, क्या बोले, तब्दील करके कम, कमर, अच्छा कमर नहीं कमर, हाँ, करके कम तोड़ दी। अब मैंने भोले के सहारे ही जीता था, अब उसका जो पोता था उसी के सहारे वो जी रहा था, समझे। और वरना दरअसल तो मर चुका था, वरना दरअसल तो मर चुका था। कहते हैं वरना तो बुढ़ापे में कौन ही पूछेगा, मेरा तो पोता है तो उसी के सहारे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। रात को मैंने, हाँ, थकान की वजह से, थकान यानी अब देखो वो जो 6 मील दौड़ कर 6 मील चलकर अपने खेतों पर चलते थे, हल चलाते थे, तो रात को घर आते तो थक जाते हैं। तो रात को थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही कोंगने लगा, मतलब आप थक के आते हैं जब सोते हैं तो इस तरह से खराटे लगे, जैसे आप बेड पे लेटते हैं तो आपको नींद आ जाता है, समझ आता है ना। और हाँ, जरा दावत में थोड़ी देर के बाद में माया मुझे दूध पीने के लिए आवाज दी, यानी उनकी बहू ने उनको थोड़ी देर के बाद दूध पीने की आवाज दी। मैंने अपनी बहू को सआदतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उससे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, अब दुआएं देते हुए इसने कहा, सआदत की देखो, अगर कोई घर में बहू है, अगर आपको उसके दादा को, भोला के दादा को खाना पीना देने के लिए पूछ रहा है तो उसके लिए बहुत ही सआदतमंदी है। लेकिन आजकल की जो बहुएं होती हैं वो तो मतलब कि जो बूढ़े लोगों की खिदमत तो करते नहीं है, लेकिन उन्होंने खिदमत किया तो उनके सारे मंदिर वो दिल से दुआएं देती है, तो मैं देर दुआएं दे रहे हूँ। हाँ, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह क्या करो बेटा। अब देखो क्या है ना, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह क्या करो। अब भोला अभी तक ना सोया था, लेकिन भोला अभी तक सोया भी नहीं था। उसने एक छलांग लगाई, क्या लगाई? छलांग लगाया और मेरे पीठ पर चढ़ गया। भोला, बाबा जी, क्या बोला? बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? अब देखो बच्चे तो कहानियों के आदी होते हैं, और दादा वगैरह जो दादी वगैरह घर में होती है तो वो लोग कहानी सुनाते हैं, बच्चे को सुनाते हैं ना, उनके पास लेट जाओ तो वो डेली आपको रात में लोरियां सुनाती है, कहानी सुनाते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि कहानियां नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा। उसके दादाजी क्या जवाब देते हैं कि बेटा आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा। शायद इसलिए बोल रहे क्योंकि वो आज खेतों से आया है, थोड़ा थकान है, दिल में एकदम सोने की इच्छा है, तो इसलिए वो नहीं जा रहे कहानी सुनाना। मैंने आसमान पर निकले हुए तारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ। क्या कहता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर सुनाऊंगा, कल दोपहर में कहानी सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया। अब बच्चे को अगर कहानी नहीं सुना, वो कहते हैं ना कि बच्चा तो चल रहा है लेकिन अगर उसको 10 रुपये पैसे नहीं, वो चीज खाने के लिए पैसे नहीं दोगे तो आपका होगा नहीं, अगर आपने उसको चीज दिलाया तो आपका हो जाएगा, समझे। तो वही है, वही यहाँ पे भोला जानता था कि मैंने, अच्छा ये था। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारा भोला नहीं बाबा। अब क्या लगा कि मैं तुम्हारा भोला नहीं, आपने कहानी नहीं सुनाई तो मैं आपका नहीं बनूंगा। अब ये माता जी का बनने के लिए चला गया। किसका चला गया? मैं माता जी का बनूंगा। देखो कहते हैं कि भोला भी जानता था, क्या कहते हैं कि भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की, समझे। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला जी, भोला बाबा जी था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और उसकी वजह से मेरे पाँव में ठेस ना उठते। अब जो उनका पुराना जूता वगैरह था वो खेत पे गया, घिस गया, निकल गया जूता, तो एड़ी वगैरह में ठेस आ गए, जख्म आ गए, समझे। इसीलिए इस गैर मामूली की थकान के बाइस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। अब भोले की जो बात थी वो भी बर्दाश्त कर ली। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान की जुनूबी गोशे में एक सितारा के मशाल की तरह मशीन नहीं वो कहते हैं एक अंधेरे में अगर एक लैंटर्न जला दो तो वो टिमटिमाते उसी तरह से रोशन था। अब गौर से देखने पर वो मधीम होने लगा। मैं रोते सो गया। अब यहाँ पे फिर से कुछ सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये तो वही सिर्फ सवाल है। अब भोला कौन सी बात समझ नहीं सका? देखो कौन सी बात नहीं समझ सका? भोला ये बात नहीं समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है, क्योंकि वो छोटा है तो अभी वो समझ नहीं पा रहा इस बात को, समझे। वो तो अब तक ये ही समझता आया था कि उसके मामू जान और उनके बाबा जी के मामू भी है, तो उनका दादाजी का भी मामू है और मेरा भी मामू, ये बात वो समझ रहा था, छोटा है इसलिए, समझे। और तीसरे में भोला
हाँ गीता शौक से क्यों पढ़ता था? अब देखो बोला गीता इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय बाब, ठीक है, अध्याय बाब के आखिर में महात्म सुनकर, आखिर में जो कहानी था महापुरुष वगैरह का कहानी आता है तो वो सुनकर बहुत खुश होता था। क्या होता था? वो सुनकर वो बहुत खुश होता था। और फिर जो होटल के किनारे उगी हुई दूब मतलब वही हरी भरी घास, समझे, तालाब के किनारे जाते मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्माओं पर गौर किया करता था। अब जो चौथे सवाल है ये था, यहाँ पे देखो क्या है कि हाँ बेटे की मौत पर दादाजी पर क्या असर हुआ था। देखो तो बेटे जी की मौत पर दादा की उम्मीद को मतलब होपलेस मुझे ना उम्मीद ही नहीं रहती जिंदगी जीने की, समझे। तो यहाँ से तब्दील करके कम तोड़ी कर दी थी, कमर तोड़ दी थी। ये कमर क्या बात है, वो कहते हैं ना कि अब तो जवानी खत्म हो गया, उम्मीद क्या करना है, तो उसकी कमर टूट गई क्योंकि उनके क्या था, बेटे का मौत हो गया था। अब वो भोले के सहारे ही जीता था, यानी अपने पोते के सहारे ही जी रहा था, वरना दरअसल मर चुका था। पोता है तो ठीक है, वरना तो अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं तो क्या होगा। तो अगले सबक में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, समझे। ये कंप्लीट चैप्टर आपको एकदम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप मेरे बसंतरा इलाके से देख रहे हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि एड्रेस है गदालवा बसंतरा हॉस्पिटल के पास। अगर आप ऑनलाइन ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सीरीज बाय सीरीज में आपको पूरा वीडियो देते रहूंगा, समझे।